আপনি ভাবুন একটা শিশু অপহরণ হলো, পুলিশ সহায়তা করলো না, লাশটা যেখানে পাওয়া গেল ওদের উচিত ছিল ওখানে পুলিশ পৌঁছে লাশটা নিয়ে চলে যাওয়া। ওরা সেটাও করেনি, সেটা সাধারণ মানুষকে বললো যে লাশটা নিয়ে আপনারা। কতজন পুলিশ আধিকারিক ছিল তখন ওই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে? একজন। 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 আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেছিলেন, উনি কথা দিয়েছেন এই কেসের সঙ্গে যারা যারা জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না। পুলিশ যে পদ্ধতিতে লাশটা তোলার চেষ্টা করেছে সেটা অত্যন্ত অমানবিক এবং মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে, এবং তারা যে পেশাদার নয় সেটাই প্রমাণ করে। না, আমি কালকেই ওনার বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। ওনার পরিবার যা যা চেয়েছেন সরকারের কাছে সেই কাজ সরকার করছে। আমি আশা করি যে তদন্তের মাঝপথে আমার না বলাই ভালো, কিন্তু এটুকু আমি বলে দিচ্ছি, পরিবার যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন, পরিবার সরকার এবং পুলিশের কাছ থেকে যে যে সহযোগিতা চেয়েছেন সেটা তারা পাবেন। Angry protest, voice demanding justice, some holding banners, others trying to control an emotional crowd. 24 hours after violence erupted, Baruipur is still struggling to process a crime that has shaken the entire neighborhood. An 11-year-old girl was allegedly raped and murdered. Her body was recovered from a pond beside the railway tracks, inside an abundant stretch of land. অবশ্যই প্রয়োজন যে আমরা প্রত্যেক মায়ের কোল যদি এরকম হবে, প্রত্যেক জায়গায় খালি হয়, তাহলে সেই মারা কিভাবে সন্তানদের ছেড়ে চুপচাপ মেরে বসে থাকবে? বা মেয়েদের কেন সুরক্ষিত হয় না এখনো পর্যন্ত? প্রায় প্রায় জায়গায় এরকম ধ্বংস দেখছি। শাস্তি চাই, শান্তি চাই। আমরা অশান্তি আসিনি, আমরা অশান্তি হয়ে মারা যাবো, মরে যাবো, এইটা আমরা মেনে নেওয়া যাবে না। আর মেনে আমরা নেবো না। এটা শাস্তি চাও, শান্তি চাও, তবে আমরা দুনিয়া থাকতে পারবো। না তো কে হিন্দু কে মুজিব এটা দেখলে আমাদের হবে না ভাই। আমি আর কিছু বলতে পারবো। আমরা শান্তি চাই, আমাদের সাজা দিতে হবে। কোনো তৎপরতা নেই পুলিশের। ম্যাক্সিমাম আমরা ছোটোবেলাতে দেখে আসছি, এখানে কোনো ঘটনা ঘটলে বারাইপুর থেকে এখানে পুলিশ আসতে হায়েস্ট সময় লাগে 30 থেকে 35 মিনিট। সেখানে সারা রাত তো পার হয়ে গেল, সকাল থেকে ডেড বডি পাওয়ার পরে 4 থেকে 5 ঘন্টা পুলিশ এখানে এসে পৌঁছায়নি। Roughly a kilometer from her home, the same home she had walked out on Saturday evening and never came back. A night-long search, frantic scanning of CCTV visuals, all ended in vain. The little angel could not be rescued. Sunday witnessed unprecedented anger. One man whom locals believe to be involved in the crime was allegedly lynched by a mob. Police came under attack over allegations of negligence and apathy. Stones were pelted. For hours, grief and rage overtook the streets before the situation was finally brought under control. But even a day later, the anger hasn't subsided. Only this time, much of it was directed at the media. As we arrived, we too were stopped. Many residents said they felt abandoned. Their allegation was that while the nation had rightfully demanded accountability during the Arjikor case, this incident had not received the same intensity of coverage. The perception has fueled deep resentment here. Locals claim the mainstream media had tried either being silent on the issue or had even tried dismissing the crime per se. Their apprehension if shifting politics in Bengal in 2026 election had any role in media's editorial discretion. We are right outside the house of the bereaved family. We are here in Baruipur. This is the house, and right behind me, you see a commotion. It is because of public anger towards media, the national media. The people's outrage is more directed towards media, as they say that media is failing them first.
a girl has been violated, a minor has been violated, her mutilated body has been found, and before even they could ask for justice, they had dismissed the very idea of she could have been violated. The reason why the locals out here are very, very upset. They are saying the media is completely trying to blindside the very fact that the girl was allegedly raped or gang raped. The fact that she was abducted and she went missing, again, been blindsided. And the reason why public outrage is more towards media. It is very important to draw that clarity, because so far you have seen reports suggesting that they have pelted stones at police. So far you have seen reports of they pelting stones at administration. Yes, they're upset with administration. Yes, one person has been lynched, and that is expression of anger. But what you see behind me is equally the expression of anger. They are more upset with media. They are saying, if you can demand justice during Arjikot, why not now? After considerable persuasion, the family finally agreed to let us in. The atmosphere inside was striking. Despite the crowd outside and also inside, the house itself felt painfully silent. The girl was the youngest member of the family. Her elder sisters sat motionless, still trying to comprehend what had happened. Her father chose not to speak on camera. He sat silently through the entire conversation. Sometimes silence communicates more than words ever can. The eyes were dry yet moist, like that pain that unmistakably is there and can only be felt. A close family member, however, agreed to recount what they say had happened. এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী হচ্ছে পুলিশের গাফিলতি। আচ্ছা, প্রথমত শিশুটি 4:30 সময় এখান থেকে বের হয় শনিবার দিন শনিবার বিকেলবেলা। না, আজকে কি বার? হ্যাঁ, শনিবার শনিবার। বিকেলবেলা 4:30টায় বাড়ি থেকে বের হয়। হুম। তার ক্লাসমেটের জন্মদিন ছিল, হুম। তার জন্য উপহার নিয়ে তার বাড়িতে যাবে। হুম। তার বন্ধুর বাড়ি এখান থেকে 1 কিলোমিটারও হবে না, হুম। আপনার 700 মিটার হবে। হুম। সেই মতো সে এখান থেকে বের হয়। হুম। কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছায়নি এবং বাড়িতে আসছে না দেখে হুম। খোঁজাখুঁজি হয়। হুম। তারপরে থানাতে জিডি করা হয়। হুম। সেই জিডি করার পরে পুলিশ কোনো রকম সহযোগিতা করেনি। শনিবার দিন রাত্রেবেলায় জিডি হয়ে গেছে। আচ্ছা, পুলিশের থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি। আমরা আত্মীয় স্বজন, গ্রামবাসী, এলাকার লোকজন দলবদ্ধভাবে সারা রাত আমরা খুঁজেছি। প্রথমে সিসিটিভি ফুটেজগুলো আমরা চেক করেছি নিজেরা। পুলিশ কিচ্ছু ছিল না? না, পুলিশ ছিল না, আমাদের সঙ্গে ছিল না। আমরা নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কোনোভাবেই পাচ্ছিলাম না। একটা ফুটেজে দেখা গেছে যে মেয়েটিকে ওই মেন অ্যাকিউজড সে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তখনই আমরা তাকে আইডেন্টিফাই করি। হ্যাঁ। তারপরে আমরা ক্যাম্পে যাই। হ্যাঁ। ক্যাম্পের সঙ্গে পুলিশ নিয়ে ওই অ্যাকিউজডের বাড়িতে যায়। হুম। অ্যাকিউজের বাড়ি গেলে তার বাড়ির লোকজন অস্বীকার করে যে সে এখানে নেই। হুম। ঠিক আছে, অ্যাকিউজকে এই পাড়ারই? পাশের পাশের পাড়া। আর ওই সিসিটিভিতে একজনকে দেখা গেছিল না একাধিক? হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একজন। আচ্ছা। কিন্তু সে তাকে ভুলিয়ে বালিয়ে, বাচ্চা মেয়ে তো, হ্যাঁ। তাকে ভুলিয়ে বালিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ। যেটা গ্যাং রেপ হয়েছে সেখানে তারা 5 জন ছিল। ডাক নাম গুলে, ভালো নাম প্রভাস মণ্ডল, সেই কিন্তু মেয়েটিকে অপহরণ করে। সে হাত ধরে নিয়ে যায় এবং হাত ধরে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে গেছে সেখানে যে বাড়ি আছে, আমরা সেই বাড়িতে যাই। বাড়িতে যাওয়ার পরে আমরা বলি যে এই মেয়েটাকে দেখেছো? বললো হ্যাঁ, এ তো একটা লোকের হাত ধরে এই দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা এই অ্যাকিউজের ছবিটা, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যে ছবিটা পেয়েছি সেটা ওদেরকে দেখাই। তখন ওরা শনাক্ত করে যে হ্যাঁ এই লোকটাই নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা কনফার্ম হই। হওয়ার পরে ফাঁড়িতে যাই, ফাঁড়ি থেকে পুলিশ নিয়ে যাই। পুলিশ আমাদের সঙ্গে 2 জন ক্যাম্পের পুলিশ দেয়, দিয়ে অ্যাকিউজদের বাড়ি থেকে তুলে ক্যাম্পে আনা হয়। ক্যাম্পে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সে দোষ স্বীকার করে এবং তার সঙ্গে আরও 4 জন ছিল সেটাও বলে। এবং সে এটাও বলে যে দিবাকর বলে যে অ্যাকিউজড আরেকজন ছিল, সেই এই মানে তাকে ব্রুটালি গ্যাং, শুধু গ্যাং নয়, তার শরীরের এমন কোনো স্থান ছিল না যেখানে ক্ষত ছিল না। তার অংশ কামড়ে তুলে নিয়েছিল, তার পার্ট কামড়ে তুলে নিয়েছিল, এভরিথিং। ঠিক আছে, পর্যন্ত ছিঁড়ে নিয়েছিল। মানে এটা মানে সাংঘাতিক, যে সে যখন দেখবে মানে সে
যেহেতু অ্যাকিউজড ভিকটিমের বাবা এখানে আছে, আমি ডিটেলস বলতে পারছি না, ঠিক আছে। একটা ব্রুটালি একদম নরপিশাচের মতো তার সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে। আপনি ভাবুন, একটা শিশু অপহরণ হলো, পুলিশ সহায়তা করলো না। সাধারণ মানুষ ফুটেজ দেখে তাকে আইডেন্টিফাই করে অ্যাকিউজকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেল। ঘটনাস্থলে যখন যায় তখন কিন্তু সঙ্গে ক্যাম্পে পুলিশ ছিল। সেই পুলিশকে আমরা বারবার বলি যে আপনারা থানা থেকে ফোর্স আনুন। তিনি থানাকে ফোনও করেছিলেন, কিন্তু থানা থেকে ফোর্স আসেনি। রাত্রেবেলা? না, দিনের বেলা। আচ্ছা, এগুলো সব রোববার দিন সকালে শুরু হয়েছে? না, ভোরবেলা? সারা রাত আমরা সারা খুঁজেছি, রাতের পর, বৃষ্টিতে হ্যাঁ। ভিজে ভোরের বেলা আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। আইডেন্টিফাই করে ভোরবেলা তার বাড়ি থেকে তুলেছি, তারপর তুলে ক্যাম্পে ক্যাম্পে আনা গেছে। হয়েছে। ক্যাম্পে এসে সারাক্ষণ নানান রকম ভাবে ডিনাই করছি, যতটা বাঁচার চেষ্টা করছি তারপর নানান রকম স্বীকার করেছে? করার পরে ওকে নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। এবার ঘটনাস্থলও আমাদেরকে দেখাচ্ছে না, বিভিন্ন ভাবে ঘোরাচ্ছে। হ্যাঁ। এই এখানে আমি বলতে পারবো না, এখানে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারপর ওরা কি করেছে আমি জানি না। হ্যাঁ। এই করে করে যখন করছে, তখন যখন এবার মারধর শুরু হয়, তখন অনেকক্ষণ পরে ও সেই ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়, যেখানে, ঠিক আছে, সে একটা প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে দেহটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে, আর এই যে পুকুর এবং জলা জমি, সেটা একটু জঙ্গল এরিয়া, মানে ওখানে সাধারণত কোনো মানুষজন যাতায়াত নেই সেখানে। আম, এই যেরকম দেখতে পাচ্ছেন পুকুরের উপর আগাছা জন্মে থাকে, এতে হ্যাঁ। একটা মোটা স্তর, হ্যাঁ। এর নিচে যদি কিছু চাপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সে তো আর ভেসে উঠতে পারবে না, কেউ দেখতে পাবে না, এরকম ভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছিল। হুম। ঢুকিয়ে দিয়ে রাখার পর ওখান থেকে যখন মৃতদেহটা তো বের করা হলো, পুলিশ দেখুন, একটা নাবালিকা যখন গ্যাংরেপ হচ্ছে, অপহরণ হচ্ছে, গ্যাংরেপ হচ্ছে, তাহলে তার দেহ কে তুলবে? হুম। পুলিশেই তোলা উচিত। হুম। কারণ ওখানে কি প্রসেসে তোলা হবে, হুম। ওই যে প্রমাণ সাপেক্ষ কি সব থাকে না ওদের ফরেন্সিক টরেন্সিক, সেগুলো তো সাধারণ মানুষের কোনো নলেজ নেই। তাহলে ওদের উচিত ছিল, ওরা তুললো না, আমাদেরকে দিয়ে তোলালো। এবং লাশটা যেখানে পাওয়া গেল, ওদের উচিত ছিল ওখানে পুলিশ পৌঁছে লাশটা নিয়ে চলে যাওয়া, হুম। ওরা সেটাও করেনি। সেটা সাধারণ মানুষকে বলে যে লাশটা নিয়ে আপনারা, কতজন পুলিশ আধিকারিক ছিল তখন ওই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে? একজন একজন? একজন একজন মানে একজনই। ওই ঘটনাস্থলে যখন একজনই বডি ছিল। রিকভার হচ্ছে তখন একজন একজন ছিল, পুলিশ অফিসার? একজন আর ছিল। এটার সময় কটা তখন? এটা সময় 8টার দিকে, ভোরবেলা? সকাল 8টা? সকাল 8টার দিকে। সকাল 8টা মানে সকাল 8টার রাত্রেবেলা জিডি হয়েছে, তার মাঝখানে এত ঘটনা হওয়ার পর 8টার সময় একটা মাত্র পুলিশ অফিসার আপনাদেরকে সাথ দিয়েছে? হ্যাঁ, সাথ দিয়েছে। আচ্ছা। আর যে অ্যাকিউজড আমাদেরকে দেহ শনাক্ত করালো হ্যাঁ। বা ওই স্পটে নিয়ে গেল, সেই অ্যাকিউজকেও পুলিশ পর্যন্ত নিয়ে যায়নি থানায়, অন্য একজন ব্যক্তি তাকে নিয়ে গেছে। পুলিশের গাফিলতি দেখুন, একটা বাচ্চা কিডন্যাপিং হলো, তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, পুলিশ সেখানে ছিল, মৃতদেহ তোলা হলো, অ্যাকিউজ স্বীকার করলো, সে লাশকে দেখিয়ে দিল কোথায় রেখেছে, তাকে থানায় কে নিয়ে যাবে? পুলিশ? পুলিশ নিয়ে যাবে। তাকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়নি, একজন অন্য ব্যক্তি নিয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে সেই ব্যক্তি যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে, যদি রাস্তায় জনরোষে মব লিঞ্চিং হয়ে তার যদি মৃত্যু হয়, তার দায়ভার কে নেবে? তাহলে পুলিশের পেশাদারিত্বটা কোথায়? তারপরে দেহটাকে যখন হাটে আনা হলো, এবার তো স্বাভাবিকভাবে একটা মৃতদেহ, এত নক্করজনক ঘটনা, মানুষের আস্তে আস্তে জমায়েত বাড়লো, পুলিশ তারও ডেট থেকে মিনিমাম 2 ঘন্টা পরে এসছে। পুলিশ কটার সময় এসছে রিপোর্টে? পুলিশ 11টার পরে এসছে, 11টার পরে এসছে। আর যেই মানুষটার লিঞ্চিং হয়েছে তার নাম কি? তার নাম আমি বলতে পারবো না, তার কিভাবে লিঞ্চিং হয়েছে তাও আমি জানি না, কখন হয়েছে সেটাও বলতে পারবো না। তিনি কি একজন দোষী সেটুকুন জানেন? শুনেছি তাই, অ্যাকিউজ নাকি তার নাম নিয়েছিল। যে মেইন অ্যাকিউজড আপনারা আইডেন্টিফাই করেছিলেন, যে জায়গা শনাক্ত করে দিয়েছে, তার নাম কি? তার নাম প্রভাস মণ্ডল, ডাক নাম গুলে। প্রভাস মণ্ডল এখন পুলিশের হেফাজতে আছে? আছে। আচ্ছা। আর তারপর পুলিশ এফআইআর নিয়েছে না নিজের থেকে এফআইআর করেছে? আমাদের যে ওই যে জিডিটা ছিল, হ্যাঁ। ওইটার বেসিসে ওরা কেসটাকে চালিয়ে যাচ্ছে। সেকশন কি দিয়েছে জানেন? ওখানে কি সেকশন রেপ না মার্ডার না আমি মিস্টেরিয়াস ডেথ? আমি এখনো শুনিনি, তবে একটু আগে যেটা শুনলাম, খুন, ধর্ষণ, প্রমাণ লোপাট এগুলো যুক্ত হয়েছে। আচ্ছা। ডিটেলসটা বলতে পারবো না। আচ্ছা। স্যার, আমাদের কাছে তো ভাষা নেই জিনিসটাকে বলার, কিন্তু একটা নতুন ডিবেট যেটা বাইরে হচ্ছে, মেয়েটার বয়স কত, বাচ্চা মেয়েটির বয়স কত, কয়েকটি মিডিয়া এটাকে রিপোর্টও করেনি, আমরা সেসব জানি। বোনের বয়স কত ছিল? মেয়েটি ক্লাস 6-এ উঠেছে, ওর 11+ বয়স। আচ্ছা। একমাত্র মেয়ে?
না, ও 3টি মেয়ে, এটি ছোট মেয়ে। সব থেকে ছোট মেয়ে। ছোট আচ্ছা, আপনারা যে বলছেন মেয়েটির সঙ্গে এরকম জিনিসটা হয়েছে, আহ, আপনারা শিওর যে তার সঙ্গে 100%। আপনি দেখলে আপনিও বলতেন। তার সে তো বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। তার শরীরে ক্ষত চিহ্ন, বিভিন্ন পার্শ্বে আঘাত, এগুলোকে কি বলবেন আপনি? আর তাছাড়া ওই যে অ্যাকিউজড প্রভাস মণ্ডল, সে তো সে তো যে অ্যাকিউজড প্রভাস মণ্ডল, হুম। সে তো বারুইপুর থানার সামনে হুম। মিডিয়াতে তো বলেছে হুম। যে ওরা 4জন মিলে এটা করেছে। হুম। এই 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 যাদের নাম আপনারা বলছেন, এই চারজনের বা প্রভাস মণ্ডল, তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় আছে? আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, কারণ কাল থেকে এটাও অনেকে বলছে যে তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় দেখুন, আছে। আমি একটা জিনিস মনে করি, যদি তার রাজনৈতিক পরিচয় থাকেও, সেটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে গণ্য নয়। একদমই যে আসামি হয়, সে আসামি, হুম। তাই নয় কি? যে এরকম বর্বচরিত করবে, তার একটা পরিচয় হওয়া উচিত, সে অমানুষ, সে আসামি। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তার ধর্ম পরিচয়টাকে দেখাটা ঠিক, আমি মনে একদমই করব যে এটা ঠিক নয়। না। তাতে কি হয়, কালকে যখন এই ঘটনা ঘটেছে, আমরা যে 30-40 জন ছেলে আমাদের, যারা সারা রাত ঘুমায়নি, কিন্তু সারা রাত ভিজেছে, সারা রাত ভিজেছে, শনিবার সারা রাত, তাদের মেজর পার্সেন্ট হিন্দু ছিল। এইটা আপনারা দেখাবেন চ্যানেলে। যারা খুঁজেছিল, ভিজেছে সারা রাত, জল স্পর্শ করেনি, কিছু খায়নি, তাদের একটা বড় অংশ হিন্দু ছিল। আমরা এখানে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাইয়ের মতো বসবাস করি, সেই কালচার আছে। একটি 15 ফুটের রাস্তা চলে গিয়েছে, ওপারে মসজিদ, এপারে মন্দির। আমাদের ছোটবেলা কেটেছে পাশে শিব মন্দির। কমিউনাল যে হারমানি, এটা খুব হাই লেভেলে আছে। হুম। তো ধর্ম পরিচয়, তার যদি রাজনৈতিক পরিচয় থেকে থাকে, সেটা আমরা কেন দেখতে যাব? কেউ কোনো রাজনৈতিকভাবে ইন্টারফেয়ার করে কেসটাকে জটিল করবার চেষ্টা করেছে, দোষীকে বের করবার চেষ্টা- আমার তো তেমন কিছু মনে হয়নি। একটা অপরাধ যখন ঘটে, যখন অবহেলার ঘটনা ঘটেছিল, হুম। সেখানে তো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত হয়েছিল, বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিভিন্ন জীবিকার মানুষ, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, হুম। তাই নয় কি? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, হয় নাকি? তো এখানেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরও উপস্থিতি হয়েছে। কিন্তু রাজনীতি করলে অন্যায় প্রতিবাদ করা যাবে না? বা ধরুন একটা অন্যায় হয়েছে, সেটা ধরুন কোনো একটি রাজনৈতিক দল যখন প্রতিবাদ করবে, তাহলে সেই প্রতিবাদটা প্রতিবাদ হবে না? আপনার কি মত? প্রতিবাদ সে যে কেউ করতে পারে। এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, যে নেগলিজেন্সি অফ দ্য পুলিশ, এইগুলো কম পর্যায়ে, এমন পর্যায়ে চলে গেছে, এখানে এরা এই ঘটনাগুলোকে মানুষকে বেশি করে খেপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন প্রচণ্ড একটা আন্দোলনের একটা ছিল, যখন একটা লাশটাকে ওরা সংগ্রহ করতে এসেছিল, সেখানে ওরা কিন্তু একটা মরদেহেরও তো কিছু একটা অধিকার আছে নাকি? আপনি মরদেহ, লাশ হলেও তার অধিকার আছে, হুম। তাকে যথা সম্মানে অন্ত্যেষ্টি করতে হয়, তারও তো একটা সম্মান প্রাপ্য নাকি? হুম। পুলিশ তার মাথাটা ধরে এইভাবে হ্যাঁচকা টান মেরেছে, আর তাকে একটা বেঞ্চে শায়িত করা ছিল, দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, দড়িটা খুলছে না দেখে বেঞ্চে লাথি মেরে খোলার চেষ্টা করেছে, তখনই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এবং এর সিসিটিভি ফুটেজও আছে। পুলিশ যে পদ্ধতিতে লাশটা তোলার চেষ্টা করেছে, সেটা অত্যন্ত অমানবিক এবং মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে, এবং তারা যে পেশাদার নয় সেটাই প্রমাণ করে। এবং গাড়িটা, লাশ থেকে গাড়িটা অনেকটা দূরে ছিল, তারা সেই খেলনার মতো এরকম ছুটে তোলার চেষ্টা করেছিল, তখনই পাবলিক কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মানুষ জানাজানি হওয়ার পর তারপর সরকার থেকে কোনো আশ্বাসন? সত্যি বলতে, পরবর্তীকালে যখন আপনার থানার আইসি, এসডিপিও, অ্যাডিশনাল এসপি এরা যখন হ্যান্ডেল করতে পারছিল না, তখন আইজি, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সাউথ বেঙ্গল, সাউথ বেঙ্গল, কঙ্কট প্রসাদ বাড়ি মহাশয়, এবং আরেকজন আইজি র্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন জয় বিশ্বাস, হ্যাঁ। তার পোস্টিং কোথায় আমরা জানি না, ঠিক আছে, এরা দুজনে সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করেছে। This is the CCTV footage the family refers to. According to them, when they felt the search by police wasn't processing fast enough, local residents themselves
began collecting CCTV footage from nearby shops and houses. The family alleges this footage shows the minor walking with a man they identify as Prabhash Mondor. The timestamp places it shortly after 4:40 on Saturday evening. Another CCTV clip, according to local residents, shows the same accused alongside another individual, whom they describe as a local civic volunteer. Residents claim that the civic volunteer helped identify the man in the red t-shirt. They further allege the locals apprehended him and handed him over to the police. According to the family, during questioning, he first pointed investigators to one location and later to the pond where the child's body was recovered. The family also claims he identified 5 other alleged participants in this heinous crime. These claims are part of the ongoing police investigation now. অনুরোধ করছি আপনারা রাজনীতির কোনো রং কোনো জাতিগত রং লাগাবেন না সে রং লাগানো হয়েছে। আপনাদের চ্যানেলে কাল বলা হয়েছে নির্দিষ্ট কোনো পার্টিকে যে তারা ফায়দা নিচ্ছে নাটক করছে আপনাদের চ্যানেল বলা হয়েছে অনুরোধ করছি আপনারা এটা করবেন না চ্যানেল আপনাদের খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনাদের চ্যানেলে দেখুন কে বলেছে খোঁজ নিয়ে দেখুন অনুরোধ করছি এখানে যেমন কাল আন্দোলনে সব ধরনের রাজনীতির লোক ছিল তেমন হিন্দু মুসলিম শিখ জন সব ধর্মের লোকও ছিল আমাদের ন্যায্য বিচারটার জন্য সবাই আমরা করতে নেমেছি সেটা করতে দিন রাজনীতির রং লাগাবেন না জাতিভেদ রং লাগাবেন লাগিয়েছেন আপনার চ্যানেল লাগিয়েছেন অনুরোধ করছি করবেন না বন্ধ করুন আপনাকে সসমলে The family members who have come over here and who were a part of the search team that went and recovered the victims' bodies, they have time and again alleged that the media has played a role in painting their family, the victim's family, in a negative light. Today, just a few minutes back, we saw that a particular channel tried to go and talk to the family members who are sitting over there. However, they were obstructed by a neighbor and stated that they do not wish to interact with the media as they allege that the media is painting the family in a negative light. The search party that had gone out yesterday to search for the victim's body, they have also leveled serious charges against the police, stating that even after taking the accused to the police station, the police had released them, leading to the mob's anger. That is exactly why they are so angry with the police. Whenever a crime shocks public conscience, rumors spread almost as fast as facts. Baripur has been no different. Some local residents alleged that after one accused was detained, a local political leader intervened to secure his release. We found no independent evidence to substantiate that allegation. The victim's family too did not make that claim during our conversation. Instead, they told us they had received multiple phone calls from the newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari assuring them of action. সিএম ফোন করেছিল? সিএম আইজি কঙ্কপ্রসাদ বারুইয়ের মাধ্যমে ভিকটিমের বাবাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছি, তাকে আশ্বস্ত করেছে যে আপনি ন্যায় বিচার পাবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি আরও বলেছেন যে আমি মঙ্গলবার আপনার সাথে দেখা করব, স্থান কাল তিনি পরবর্তীকালে বলে দেবে। ইভেন যখন পোস্টমর্টমে আমরা যাই মোমিনপুরে, সেখানেও সিএম 4 বার কথা বলেছে ভিকটিমের বাবার সাথে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট আপনারা পেয়েছেন? এখনো পাইনি, কালকে পাওয়া যাবে। তবে আর মাটি দিতে পেরেছেন? হ্যাঁ, গতকালকে রাত্রে আমরা মাটি দিয়ে দিয়েছি। দুটো ভূমিকা আছে এখানে। প্রারম্ভিকে যেরকম পুলিশের গাফিলতি ছিল, যখন আইপিএসরা ঢুকেছে তখন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ওরা হ্যান্ডেল করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কন্টিনিউ যোগাযোগ রেখেছেন। অন্তত ভিকটিমের বাবার সাথে 10 বার তার কথা হয়েছে। তো আমরা সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, দেখাও করবে বলেছে এবং সমস্ত সহযোগিতা করবে এবং শাস্তিও দেবেন বলেছেন। আমরা তার তিনি যে আশ্বাস দিয়েছেন সেটাতে আমরা যথেষ্ট আশ্বস্ত এবং আমরা মনে করি যে আমরা বিচার পাবো। দাদা, আমাদের সরি বলা ছাড়া তো কোনো ইয়ে নেই। অভয়ের পরে এরকম জিনিস একটা হচ্ছে, মানুষ এত দেখুন, আপনারা গণমাধ্যম, আপনারা যদি বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে তুলে ধরেন তাহলে মানুষ ন্যায় বিচার পাবে। মানুষ ন্যায় বিচার পেলে সমাজে অপরাধ কমবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা সাংঘাতিক। আর যদি বুটলিকার মিডিয়া হয়, বায়াসড মিডিয়া হয়, তাহলে বুঝতেই তো পারছেন সমাজের কতটা ক্ষতি করবে। তো আমরা চাইবো আপনারা সঠিক জিনিসটাকে তুলে ধরুন। Throughout our visit, the father remained silent. He did not interrupt.
he did not react. He simply listened. Only as we prepared to leave did he fold his hands and quietly said, "We only want justice." As of now, police have arrested 3 people in connection with the case: Prabhash Mondol, Dibakar Sardar, and the alleged prime accused, Ananda Sardar. The Chief Minister said he will seek maximum punishment. না, আমি কালকেই ওনার বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। ওনার বাবা বিচার চেয়েছেন। জঘন্যতম ঘটনা, সিট গঠন হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে 4 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল, 2 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 3 জনকে ডিটেন্ট করা হয়েছে, যাদের সঙ্গে পলাতক 2 আসামির ফোনে কথোপকথন পেয়েছে পুলিশ। পুরো আইজির নেতৃত্বে পুলিশ, এসটিএফ সবাই কাজ করছেন। ওনার পরিবার যা যা চেয়েছেন সরকারের কাছে, সেই কাজ সরকার করছে। আমি আশা করি যে তদন্তের মাঝপথে আমার না বলাই ভালো, কিন্তু এটুকু আমি বলে দিচ্ছি, পরিবার যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন, পরিবার সরকার এবং পুলিশের কাছ থেকে যে যে সহযোগিতা চেয়েছেন সেটা তারা পাবেন। But justice is measured not by promises nor by political statements. It is measured by the quality of investigation, the strength of the evidence, and ultimately the verdict delivered in a court of law. For the grieving family in Baripur, that wait has only just begun. We walked into her room before leaving. On the walls were paintings she had made, colors, flowers, little sketches, the kind every child leaves behind while growing up. Every stroke spoke of a child with dreams still taking shape. Today, those walls remain, but the little artist is gone. The room now waits for someone who will never return. Along with video journalist Ronnie Shatra and Titash Mukherjee in Baripur, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.